ہم دشمنوں کی کمر توڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں، چین ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ساتھ دینے میدان میں آ گیا۔ ترجمان چینی ترجمان خارجہ کے مطابق پاکستان کی عالمی انسدادی دہشت گردی کی مثبت کاوشوں کو معترف، پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں بری طرح ناکام ہوں گی۔ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے $15 کروڑ کی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ پہلے مرحلے میں ویکسین ہیلتھ ورکرز اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو فراہم کی جائے گی۔ خریداری کے لیے ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے بات چیت کی جائے۔ ای سی سی کے اجلاس میں اہم فیصلے، پنجاب کو 3,40,000 ٹن گندم درآمد کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ پشاور کی ضلعی انتظامیہ کا پی ٹی ایم کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار۔ کورونا وبا میں شدت آنے کے سبب اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کورونا مزید پھیلنے کا شدید خدشہ ہے۔ کورونا کیسز میں 13% اضافہ ہوا۔ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو مراسلہ ارسال۔ کچھ بھی ہو جلسہ تو ضرور ہوگا، دمادم مست کلندر بھی ہوگا۔ اپوزیشن رہنما بھی جٹ گئے۔ پیپلز پارٹی کے مطابق ضلعی انتظامیہ پی ٹی آئی کی بھی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اور جیالے تیاری کر لیں۔ دیگی رہنما اختیار ولی نے کہا کہ جلسے کی اجازت نہ دینا امتیازی سلوک ہے۔ کراچی کے 4 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن، 2 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ضلع جنوبی، شرقی، وسطی اور غربی میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ ضلع کورنگی اور ملیر میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن میں مخصوص گلیاں، علاقے یا محلے سیل ہوں گے۔ پنجاب میں شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی عائد۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہوں پر ہوگی۔ تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ پابندی 31 جنوری تک لاگو رہے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا کی دوسری لہر بلوچستان میں شیڈول پہلی تاب مڈل کے سالانہ امتحانات ملتوی۔ امتحانات اب اگلے سال 10 مارچ کو ہوں گے۔ سیکرٹری تعلیم کے مطابق سالانہ امتحانات کے فوری بعد نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا جائے گا۔ شبلی فراز کہتے ہیں کورونا وبا ایک عالمی حقیقت، کسی ذہن کی اختراع نہیں۔ اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے، عدالتی فیصلہ بھی آ چکا۔ اپوزیشن عوام دشمنی کی مرتکب نہ ہو۔ عوام کی صحت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تو اس کے ذمہ داران اپوزیشن رہنما اور جلسوں کے منتظمین ہوں گے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی کے باعث کورونا سے اموات میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں مزید 36 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 7,561 ہو گئی۔ مزید 2,738 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مریض 3,68,665 ہو گئے۔ 3,27,542 صحت یاب، 33,562 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,68,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 5,74,00,000۔ امریکہ میں 2,58,254، برازیل میں 1,68,000، بھارت میں 1,32,223، میکسیکو میں 1,01,004 اور سعودی عرب میں 5,729 اموات۔ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جلسوں کے مخالف ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو حال امریکہ، انڈیا، ایران، آسٹریلیا، بیلجیم کا ہو گیا ہے وہ اگر پاکستان میں ہوا تو یہاں ساری اکانومی کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان جلسوں سے عمران خان جا رہا ہے تو میری بات یاد رکھ لیں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، وہ 5 سال پورے کرے گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان جلسوں سے کہیں نہیں جا رہے۔ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جب سیاسی لوگ آپس میں بات نہیں کرتے تو سیاست کا جنازہ نکالتے ہیں۔ نیب اور این آر او سے ہٹ کر عمران خان ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
गिलगित बिल्तिस्तान की नशिस्त 2 में पीटीआई के उम्मीदवार की फिर जीत। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फतेहुल्लाह खान 2 वोटों से जीते। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद के एहतजाज पर वोटों की दोबारा गिनती पर जमील अहमद का कामयाबी का दावा। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा में फतेहुल्लाह खान 96 वोटों से कामयाब करार पाए। GB2 के नताइज पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान सादिया दानिश कहती हैं रातों रात 326 पोस्टल बैलेट्स का निकलना मशकूक है। रिटर्निंग अफसर ने 1382 पोस्टल बैलेट्स की तस्दीक की। दोबारा गिनती में 1708 पोस्टल बैलेट निकल आए। फॉरेंसिक में ये पोस्टल बैलेट्स जाली साबित होंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल यूथ काउंसिल कायम करने का फैसला। असद उमर कहते हैं 50 काबिल नौजवानों को काउंसिल रुकनियत के लिए मुंतखब किया जाएगा। यूथ काउंसिल की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। मुल्क भर से नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। नौजवान वज़ीर आज़म के साथ मिलकर वो पॉलिसीज तश्कील देंगे जो इनकी जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दौरा अफगानिस्तान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा था। अमन बातचीत के जरिए ही मुमकिन होगा। अफगान अवाम के बाद पाकिस्तान को अमन से सबसे ज्यादा फायदा होगा। अमन की बहाली और तिजारत से दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान अमन अमल आखिरी मरहला में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान अपनी पूरी मुआवनत जारी रखेगा। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर अफगान क़यादत के साथ अहम नशिस्तें होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में मिस्र के सफीर तारिक मोहम्मद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दिफा, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मजीद बढ़ना चाहिए। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाज़त आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 11 बजे अदा की जाएगी। उन्हें बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। तबीयत बिगड़ने पर शेख जैद अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जहाने पानी से कूच कर गए। सदर ममलकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहले खाना से इजहार ताज़ीम। मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं ऐलान हो जाना है। मौलवी खादिम मर गया तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता। भाई सिर चंगा हो तो टंगा गंदियां हो, दो ही गल्लां किसी के बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, बाद में मेरे जैसा भी नहीं मिलेगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का अपनी मौत के मुतल्लिक बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि एक दिन ऐलान होगा कि मौलवी खादिम मर गया तो दो ही बातें हैं, या तो लोग कहेंगे ये अच्छा बंदा था या ये बुरा बंदा था। हुकूमत आजाद कश्मीर का शहदा के खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। शहदा के लवाहिकीन को 3000 रुपए फीकस माहाना मिलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत से मुतासिरा अफराद को रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। लाखों कश्मीरी बच्चे आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो के मुस्तहिक। मकबूजा कश्मीर सबसे बड़ी जेल बन चुके। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ात को फरामोश नहीं करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के बच्चे तालीम सेहत से महरूम हैं। कराची में जगह जगह कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद। गैर मुतल्लिका जगह कचरा फेंकने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक गैर मुतल्लिका जगहों पर कचरा फेंकने से शहर का माहौल खराब हो रहा है। सेवरेज का निजाम खराब और ट्रैफिक जाम भी सड़कों नालों के अतराफ कचरा फेंकने की वजह से होता है। जंगबंदी का मुआहदा। आर्मीनियाई फौज ने मकबूजा इलाके अदगाम का कंट्रोल आर्मीनिया के हवाले कर दिया। आजरी फौज के इलाके में दाखिल होने पर पुरतपाक इस्तकबाल। इलाका बागुजार होने पर आजरी शहरियों का जश्न। अदगाम के बुलंद मुकाम पर आजरी झंडा लहरा दिया गया। वाशिंगटन में इंसानी हकूक की तंजीमों के मुबाहिसे का इनेकाद। कश्मीर और हिंदुस्तान में मोदी सरकार के मुस्लिम कुश इक़दामात का पर्दाचाक। इंसानी हकूक की तंजीमों का हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी के खदशे का इजहार। भारत ने कश्मीर और आसाम में भी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। इंसानी हकूक के रहनुमाओं का मुबाहिसे में खिताब।
चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का मोतरफ, खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों पर बीजिंग का इस्लामाबाद को खराज तहसीन। हम की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ली जियांग का बयान। दुबई में लाखों दिरहम मालियत के मास्क चोरी, 6 मुलजिम गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमान को 3 साल कैद और मुद्दत पूरी होने पर डिपोर्ट करने का हुक्म सुना दिया। मुलजिमों ने सस्ते दामों मास्क फरोख्त कर दिए, मुलजिमों का एतराफ जुर्म। देखें, कभी ये नहीं हो सकता कि सारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, सारी पूरी की पूरी टीम परफॉर्म करे। कभी कभार कुछ प्लेयर नहीं करते, कुछ कर जाते हैं। तो मेन थिंग ये है कि उनको बैक किया जाए। तो ये नहीं है कि हर रोज़ बाबर आजम ही परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। किसी दिन कोई अजहर अली करेगा, किसी दिन असद शफीक करेगा, किसी दिन हारिस सोहेल करेगा। तो ये ऑन द डे होता है। रन सिर्फ बाबर आजम नहीं करते। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम कहते हैं कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए पुरजोश और पूरे एतमाद हैं। कारकर्दगी अच्छी होगी, नई जिम्मेदारियां, नया चैलेंज है, मगर कोई दबाव नहीं, हमेशा सीखने की कोशिश। कौमी फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर कोरोना में मुब्तला, खुद को क्वारंटीना कर लिया। सुहेल तनवीर लंका प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका में मौजूद हैं। PSL 5 में मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे। और टॉम एंड जेरी छोटी स्क्रीन से निकलकर बड़ी स्क्रीन पर चले गए। हॉलीवुड फिल्म टॉम एंड जेरी का पहला ट्रेलर जारी, फिल्म मार्च में रिलीज की जाए। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को फराहम की जाएगी। ECC ने वजारत कौमी सेहत को हिदायत की है कि वैक्सीन की खरीदारी के लिए वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से बातचीत की जाए। वैक्सीन मिलने की सूरत में इब्तदाई तौर पर 5% आबादी को मिलेगी। ECC ने स्टील मिल्स मुलाजमीन के बकाया जात के लिए 19 अरब 65 करोड़ रुपए, वजारत तालीम के लिए 50 करोड़ और NITB के लिए 68 करोड़ 93 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। एंग्रो फर्टिलाइजर को 2.25 मिलियन, मुकाफिट गैस की फराहमी और पंजाब को 3,40,000 टन गंदम बरामद करने की भी इजाजत दे दी गई।
پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی ایم کو شہر میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق کورونا وبا میں شدت آنے کے سبب جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی ایم کو پشاور میں جلسے کی اجازت سے انکار دیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ عوامی اجتماع کے باعث کورونا پھیلنے کا سبب ہے۔ جہاں پر اجتماع نہیں ہونا چاہیے، شہر میں کورونا کی دوسری لہر آنے کے سبب کیسز میں 13% اضافہ ہوا۔ ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے 22 نومبر کو دمادم مست کلندر ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے، این او سی نہ دینا حکومتی چال ہے۔ عمران خان اور محمود خان نے کس کی اجازت سے جلسے کیے؟ پیپلز پارٹی نے پشاور پی ٹی ایم جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مسترد کر دیا اور کہا کہ پشاور میں جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اور جیالے تیاری کر لیں، 22 نومبر کو دمادم مست کلندر ہوگا۔ نون لیگ کے صوبائی ترجمان اختیار ولی کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم جلسے کی اجازت نہ دینا امتیازی سلوک ہے۔ عمران خان اور محمود خان نے کس کی اجازت سے سواد محمد باجوڑ نے جلسے کیے؟ اور اب خبر ہے شہر قائد سے کراچی کے 4 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن اور 2 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر اور کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کا اجلاس ہوا۔ کورونا کی صورتحال اور ضابطۂ کار پر عمل درآمد کے حوالے سے غور کیا گیا۔ اجلاس میں شہر کے تمام اضلاع میں سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ 4 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن جبکہ 2 اضلاع میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ کمشنر کراچی کے مطابق ضلع جنوبی، شرقی، وسطی اور غربی کے ڈپٹی کمشنرز نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیں گے، جبکہ ضلع کورنگی میں ملیر میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن میں محکمہ صحت کی سفارش پر مخصوص گلیاں، علاقے یا محلے سیل ہوں گے۔ اب آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی عائد کر دی۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہوں پر ہوگی۔ تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس کی اجازت سے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا، عوامی اجتماعات میں 300 سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کھلی جگہ پر تقریبات میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ تقریبات کے علاوہ عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنا بھی لازم ہوگا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے یہ بھی کہا کہ پابندی 31 جنوری تک لاگو رہے گی۔ حکومت پنجاب کا ساتھ دے۔ سینیٹر شبلی فراز کہتی ہیں، کورونا وبا ایک عالمی حقیقت ہے، یہ کسی ذہن کے اختراع نہیں، عدالتی فیصلہ آ چکا، اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا کہ عدالتی فیصلہ بھی آ چکا، اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے اور عوام دشمنی کی مرتکب نہ ہو۔ عوام کی صحت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ خدا نخواستہ اگر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تو اس کے ذمہ داران اپوزیشن رہنما اور جلسوں کے منتظمین ہوں گے۔ ہندوستان کی جانب سے ریاستی دہشت گردی اور سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں کے خلاف چین نے پاکستانی موقف کی ایک بار پھر کھل کر حمایت کر دی ہے۔ چین اپنے دیرینہ دوست پاکستان کا ایک مرتبہ پھر ساتھ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دشمنوں کی کمر توڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اہم ترین بیان میں کہا کہ پاکستان کی عالمی انسداد دہشت گردی میں مثبت کاوشوں کے معترف ہیں، پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشیں بری طرح ناکام ہوں گی۔ سیالکوٹ میں ایک ٹک ٹاکر بھکاری کا روپ دھار کر بھیک مانگتا پکڑا گیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے علاقے جام کے چیمہ سے نوجوان جاسر کو گرفتار کیا گیا، جہاں وہ بھیس بدل کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ پولیس نے شک پڑنے پر بھکاری کا منہ دھلوایا تو خوبصورت نوجوان سامنے آ گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے ابتدائی تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ ملزم ٹک ٹاکر بھی ہے، جبکہ ملزم کے قبضہ سے غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی گئی ہے۔
कराची में 2 माह के लिए गैर मुतल्लिका जगह पर कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची इफ्तिखार खिलवानी के मुताबिक शहर में 2 माह के लिए गैर मुतल्लिका जगह पर कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज करते हुए पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने हिदायत की जो भी शहरी गैर मुतल्लिका जगह पर कचरा फेंकेगा इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दफा 144 की शिक 188 के तहत गिरफ्तार किया जाए। कमिश्नर कराची का कहना था कि गैर मुतल्लिका जगहों पर कचरा फेंकने से शहर का माहौल खराब हो रहा है। सीवरेज का निज़ाम खराब और ट्रैफिक जाम भी सड़कों और नालों के अतराफ कचरा फेंकने की वजह से होता है। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 36 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,561 हो गई। मजीद 2,738 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,68,665 हो गई। 3,27,542 मरीज सेहतयाब हो चुके। 33,562 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 36 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2 रोज में 2,811, सिंध में 2,780, खैबर पख्तूनख्वा में 1,319, बलूचिस्तान में 158, गिलगित बल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 134 और इस्लामाबाद में 266 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2,738 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,12,893, सिंध में 1,59,752, खैबर पख्तूनख्वा में 43,359, बलूचिस्तान में 16,642, गिलगित बल्तिस्तान में 4,494, इस्लामाबाद में 25,719, आज़ाद कश्मीर में 5,806 मरीज हो चुके हैं। कातिल वायरस की बात करें, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,68,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,74,00,000 हो गई। 4 करोड़ मरीज सेहतयाब हो चुके। मुंह से कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,58,254, ब्राजील में 1,68,000, भारत में 1,32,223, मैक्सिको में 1,01,04, रूस में 35,311, तुर्की में 11,945, ईरान में 43,417, अफगानिस्तान में 1,653 और सऊदी अरब में 5,729 अमवात हो चुकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं सियासी जमातों में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। इमरान खान जलसों से कहीं नहीं जा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो सियासत का जनाजा निकालते हैं। नैब और NRO से हटकर इमरान खान हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं और वो ये समझते हैं कि हम उनके जलसों के मुखालिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता जो हाल अमेरिका, इंडिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम का हो गया है वो अगर पाकिस्तान में हुआ तो यहाँ सारी इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है तो मेरी बात याद रख लें कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। कल गिलगित बल्तिस्तान में 4-5 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं। टोटल गिलगित बल्तिस्तान का वोट मेरे हलके से थोड़ा है। अगर ये अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान का टोटल वोट जो मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कम है, अगर उस पर भी मुतमिन नहीं होते तो फिर बड़ी माजरत के साथ इनको अल्लाह ही मुतमिन करे तो कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान जैसे लोगों का शऊर, उनकी बामी हम आहंगी और वहाँ पे
खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर, हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। तुम्हारी सरहद की पोस्टों पे शहीद होकर हम खून अपना बहा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना तुम, वतन का परचम पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं, तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे बच्चे खुशी से कब्रों पे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, वतन की अजमत बढ़ा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर, हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, गवाह रहना। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। दुबई में फेस मास्क चोरी करने वाले 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई की अदालत ने मुल्जिमान को 3 साल कैद की सजा सुना दी। सजा मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को फौरी डिपोर्ट करने का भी हुक्म सुना दिया गया। दुबई में मुल्जिमान को 1.5 लाख दिरहम मालियत के मास्क चुराने पर 3 साल कैद सजा दी गई, जबकि सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद उन्हें फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुल्जिमान ने रात के वक्त एक गोदाम में घुसकर मास्क के 156 डब्बे चुरा लिए। इस्तकासा के मुताबिक हर डब्बे में 1000 मास्क मौजूद थे। चुराए गए मास्क की मजमूई मालियत 1.5 लाख दिरहम से ज़ायद थी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने सबूतों की बिना पर तमाम मुल्जिमान को 3 साल कैद और डिपोर्ट किए जाने की सजा सुना दी। अमेरिका के नामुंतखब सदर जो बाइडन ने ट्रंप इंतजामिया से मालूमात न मिलने का शिकवा कर दिया। एक बयान में जो बाइडन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शटडाउन का सामना है। उन्हें कोरोना वैक्सीन के मिकदार के बारे में बताया ही नहीं जा रहा, जबकि उन्होंने कहा कि कानून के तहत जो बज़ाहिर जीते उसे हुकूमती डेटा तक रसाई मिलनी चाहिए। ट्रंप इंतजामिया का हार ना मानना कोरोना के खिलाफ इक़दाम को ताख़ीर का शिकार बना सकता है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جارجیا اور مشیگن سمیت تاہم ریاستوں میں الیکشن کے نتائج الٹنے کی کوششیں شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اہلکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ نتائج کی توثیق کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی جائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست جارجیا میں ہاتھوں سے کی گئی گنتی میں بھی نامنتخب صدر جو بائیڈن ہی کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ نئی پابندیوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ کئی اہم شخصیات اور کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تہران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ نئی پابندیوں کا اطلاق اہم شخصیات اور ایرانی کمپنیوں پر ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ ای کے زیر اہتمام چلنے والی فاؤنڈیشن اور ایرانی انٹیلیجنس کی اہم شخصیات پر بھی پابندیاں عائد کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتی ہیں آئندہ 2 ماہ میں تہران پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ پابندیوں کا مقصد تہران میں دباؤ بڑھانا ہے۔ فلسطین نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ فلسطینی اتھارٹی کے شہری امور کے سربراہ حسین الشیخ نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات پہلے کی طرح ہی بحال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی تعلقات کی بحالی کا امکان پیدا ہو گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے شہری امور کے سربراہ حسین الشیخ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ماضی کے تمام معاہدوں کی پاسداری کرنے کی تحریری یقین دہانی کروائی۔ امید ہے اسرائیل کے ساتھ ماضی کی طرز پر تعلقات بحال ہو جائیں گے اور یہ تعلقات دیر پا ہوں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی تعلقات کی بحالی کا امکان آخر کار پیدا ہو ہی گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے شہری امور کے سربراہ حسین الشیخ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ماضی کی تمام معاہدوں کی پاسداری کرنے کی تحریری یقین دہانی کروا دی ہے۔ امید ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ماضی کی طرز پر تعلقات بحال ہو